రెండవ అధ్యాయం మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2. మత్తయి సువార్త రెండవ అధ్యాయం. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2 మొదటి 2 వచనాలని అందరం కలిసి చదువుకుందాం. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2 verse 1 and 2. Let's read all together. రాజైన హేరోదు దినములందు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడున్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రం చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి. అదేవిధంగా మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు కలిసినాయి. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2 verse 10 and 11. Let's read all together. వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానందభరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి. ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, gracious God, Almighty God, never changing God, King of Kings and Lord of Lords, our precious Savior, Lord, we thank Thee and we praise Thee and we fall down and we bow down before Thee, and Lord, we bring, O God, our thanksgiving to Thee, O Lord. O Lord, we thank Thee for still keeping us alive to this day. O Lord, many people, O Lord, great, rich and honored, O God, they have all passed away without seeing this day. O God, but unworthy, ungodly, unholy, unrighteous are we. O God, we thank Thee for Thy mercies which are new unto us every morning, O Lord. O Lord, we thank Thee for still counting us, O God, in the even, O Lord, alive before Thy sight, O God. Lord, what can we render unto Thee? What can we give unto Thee for Thy marvelous loving kindness which is endless and countless toward us, O God? O Lord, dust and ashes are we. O God, even I myself confess that I am a sinner and disobedient man, foolish man. O Lord, but if I am alive to this day, O God, there is no reason, O God, but except, O God, that I have obtained mercy, O God. Therefore, Lord, I worship Thee and I praise Thee, O God, and I give thanks to Thee, O God. O Lord, we thank Thee, O God, for the precious time that Thou hast given to all the young brothers and sisters this evening time, O God, that bringing us all together under the sprinkling of Thy precious blood and hiding us under Thy cross. Lord, thank You, Lord, for helping us until now in the songs and also in the quizzes. And Lord, we thank Thee for Thy help, and we thank Thee for the stretched out strong and mighty arm toward us. And Lord, we thank Thee for bringing us now unto the Word of God, unto the light of Thy Word, O God. Now, Lord, we thank Thee for the Holy Scriptures that Thou hast brought before us, very familiar verses. But Lord, we ask Thee, O God, humbling ourselves, make this portion new unto us, O God. Bring before us new experiences. And Lord, we ask for Thy help. Lord, make me empty, clean my thoughts, clean my words, and even clean my works. But, O Lord, fill me with Thy Word and Spirit, O God. Let Thy Word and truth dwell in me, O God. Let the Word of God, O God, as springs of water, O God, even as fountains of water flowing out, even reaching every young brother and sister, O God. Lord, stand here then, servant, I am unworthy man, ungodly man, but Lord, hide me under Thy cross. What is needed, let it be granted, O Lord. Asking for Thy help, humbling myself, giving thanks to Thee, praising Thee in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I worship and I pray. Amen. 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 ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు, సకల మానవాళికి కూడా రక్షణకు ఆధారమైనటువంటి దేవుడు, పాపక్షమాపణను కలుగజేసేటువంటి దేవుడు, నిత్య రాజ్యమునకు మార్గమైనటువంటి దేవుడు, సత్యమైనటువంటి దేవుడు. ఆయన పేరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన పుట్టుకను గురించి ప్రస్తావించబడినటువంటి అధ్యాయము మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం, 2వ అధ్యాయం, 3వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జన్మం గురించి అక్కడ ప్రస్తావించబడింది. సకల మానవాళికి కూడా అదొక ఆరిజిన్, ఆధారం. ద బర్త్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననం. ఈ మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే, ఎవరైనా ఒకరు చదవగలరా? మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2
verse 1. రాజైన హేరోదులో దినములందు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశము జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు, బిహోల్డ్ వైస్ మెన్. ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు. బైబిల్ స్కాలర్స్ ఈ తూర్పు దేశపు జ్ఞానుల మీద ఒక స్టడీ చేసి కొన్ని బుక్స్ రాస్తూ వచ్చినారు. ఆ బుక్స్లో మనం చదివినట్లయితే ఈ తూర్పు దేశపు జ్ఞానుల గురించి రాయబడినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? దే ఆర్ ఆస్ట్రాలజిస్ట్. వారు శాస్త్రవేత్తలు. ఇంకొంతమంది బైబిల్ స్కాలర్స్ వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? ఈ తూర్పు దేశ జ్ఞానులు ఆ దేశంలో దే ఆర్ హానర్డ్ పీపుల్, గొప్ప వ్యక్తులు, పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తులు. ఇంకొన్ని పుస్తకాలు రాయబడింది దే ఆర్ మెన్ ఆఫ్ రిచెస్, వారు సంపన్నులు. దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్, వారు సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు ఏమాత్రం కూడా కాదు. దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, వాళ్ళు అసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా బైబిల్ నిత్య జీవ గ్రంథము, పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ కూడా ఏంటి? జ్ఞానులు, వాయిస్. పరిశుద్ధ బైబిల్లే వైస్ మెన్ అని అంటే వాళ్ళకి ఎంత జ్ఞానం ఉండొచ్చో సార్ మనమే ఊహించుకోవచ్చు. దే ఆర్ వైస్ పీపుల్, తూర్పు దేశ జ్ఞానులు. అట్లాంటి వారు యెరూషలేంకి వచ్చినారు. ఎందుకు యెరూషలేంకి ఎందుకు వచ్చినారు తెలుసా? వాళ్ళు 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి చాలా సంఘాల్లో. అనుభవంలో అంటే దైవసేవకుల అనుభవంలో, దైవసేవకుల కుటుంబంలో, దైవసేవకుల జీవితాల్లో వారి అనుభవాలు కూడా మనం చూసినట్లయితే ఒక చిన్న అనుభవాన్ని మీకు చెప్తాను. ఒకరోజు మా తల్లిదండ్రులే దేవుని దాసులు, దైవసేవకులు ఒక ఇంటికి వెళ్ళినారు. ఇంటికి వెళ్ళాక వారింట్లో 2 పిల్లలు ఉన్నారు. మొదటిగా జ్యేష్ఠ సంతానంతో మాట్లాడుతూ వచ్చినారు. ఆ జ్యేష్ఠ సంతానం అబ్బాయి అతని గురించి తల్లిదండ్రులతో అడుగుతూ వచ్చినారు. మీ అబ్బాయిని సేవకు ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతూ వచ్చినారు. సేవకు పంపించవచ్చు కదా. అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటో తెలుసా? అయ్యా అప్పుడే ఎందుకులే, ఈ పిల్లోడు ఇప్పుడే 10th క్లాస్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, 10th క్లాస్ పాస్ అవని, ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే బహుశా దేవుని మందిరానికి పంపిస్తాము అంటూ వచ్చినారు. ఒకవేళ 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవుతాడో లేదో చూస్తాము, ఒకవేళ ఫెయిల్ అవుతే సేవకు పంపిస్తాం. ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయిపోతే ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో చూస్తాము, ఉద్యోగం రాకపోతే దేవుని సేవకు పంపిస్తాం. అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటి? వారి ఆలోచన ఏంటి? ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయిపోతే, చదువు పనికి రాకపోతే దేవుని సేవకు పంపిస్తారంటే వారి ఆలోచన అది. అంతేకాదు ఇంకొక అనుభవం, ఇంకొక సంఘటన ఏంటంటే ఒకరోజు కొంతమంది సేవకులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరూ కూర్చొని మందిర కాంపౌండ్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. ఉన్నట్టుండి వారు మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో కిర్ 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 అని ఒక సౌండ్ వస్తూ ఉంది. ఏంటబ్బా ఈ సౌండ్ అని అప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థానిక దైవసేవకుడు ఒకసారి కాంపౌండ్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఒకసారి గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే అప్పుడే 2 భార్యాభర్తలు ఎదురొచ్చినారు. ఒకటి తోసుకుంటా వచ్చి, ఒక సైకిల్ని తోసుకుంటా వచ్చి సేవకుని కలిసినారు. ఏంటమ్మా ఈ సైకిల్ తీసుకుని వచ్చినారు, దేవుని మందిరం తీసుకొచ్చినారు ఎందుకని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే, అంకుల్ ఇది మందిరం కొరకు బహుశా సువార్తకు లేకపోతే పరిచయకు ఉపయోగపడుతుందేమోనని ఈ సైకిల్ని ప్రభుత్వ మేము సమర్పణ కలిగి సైకిల్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అంకుల్ అని. చాలా సంతోషపడినాడు సేవకుడు కూడా. తను అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా అబ్బా ఎంత మంచి సమర్పణ అనుకున్నారు. సరే ఎందుకని మంచి ఒకసారి సేవకుడు ఒక ప్రశ్న అంటున్నారు, అవునమ్మా మీకు ఇంత మంచి సమర్పణ రావడానికి సైకిల్ చాలా ఖరీదు కదా, ఇంత మంచి హృదయంతో, ఇంత మంచి ఆలోచనతో మీరు సైకిల్ని సమర్పించుకున్నారు, బహుశా కారణం ఏంటి అని అడిగినారు. అయ్యో ఏం లేదు అంకుల్, మేము ఒక కొత్త సైకిల్ని కొనుక్కున్నాము, ఈ సైకిల్ ఎందుకు వృధాగా వెళ్ళిపోవాలని, దేవుని మందిరంగా ఉపయోగపడుతుందేమోనని. ఏం సైకిల్ అది? వాళ్ళకేమో కొత్త సైకిల్, వీళ్ళకేమో కిర్రు అని వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. డొక్కు సైకిల్ ఏమో మందిరానికి, కొత్త సైకిల్ ఏమో. వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటి అంటే ఏదైనా పనికి రాకపోతే, ఏదన్నా పనికిరానిది ఏదైనా ఉంటే ఇంకా అది ఇంకా వ్యర్థము అనుకుంటే
ఇప్పుడు దాన్ని దేవునికి ఇద్దాం, దేవుని కొరకే వాడదాం. మనుషులు కూడా ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని కానీ లేకపోతే వ్యక్తుల్ని కానీ ఈ లోకంలో వాళ్ళు పనికి రాకపోతే, వాళ్ళు అన్నిట్లో ఫెయిల్ అవుతే, వాళ్ళు ఇంకా వేస్ట్ అనుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే ఆలోచన ఏంటి, అసలు దేవుని సేవకైనా పనికి వస్తాడేమో. అట్లాంటి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి నేటి విశ్వాసులకు కానీ, నేటి యవ్వన పురుషులకు కానీ, యవ్వన స్త్రీలకు కానీ, అటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి నేటి తరానికి మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు సవాలుగా నిలుస్తున్నారు. దే ఆర్ ఛాలెంజ్ టు us, దే ఆర్ ఛాలెంజ్ టు దిస్ ప్రెజెంట్ జనరేషన్. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, బిహోల్డ్ దే ఆర్ వాయిస్. ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు, బిహోల్డ్ దే ఆర్ వాయిస్. వారు ఒకసారి చూసినట్లయితే వారు చాలా జ్ఞానులు. ఆ దేశంలోనే, వారు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనే, వారు ఉన్నటువంటి స్థలంలోనే దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్, అసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు. అటువంటి వ్యక్తులు, వారికి ఎంతో జ్ఞానం ఉంది, ఎంతో చాకచక్యం ఉంది, ఎంతో నైపుణ్యం ఉంది. అట్లాంటి వ్యక్తులు యెరూషలేముకి వచ్చినారు. యెరూషలేముకి రాగానే వారు సెలవుస్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? వారి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? ఎప్పుడైతే ఆ యెరూషలేముకి వచ్చినారో, యెరూషలేం ప్రజలందరూ కూడా వారు యెరూషలేం ప్రజలకు వాళ్ళందరూ కూడా కనబడినారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ జనానికి ఎప్పుడైతే తూర్పు దేశం కనబడినారో, తూర్పు దేశ జ్ఞానులు కనబడినారో, వారి మైండ్లో ఏం ఆలోచన రావచ్చు? యెరూషలేం ప్రజలకి, యెరూషలేం నివాసులకు ఎప్పుడైతే తూర్పు దేశపు జ్ఞానం చూస్తూ వచ్చినారో వారి మనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి? బహుశా ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్న మనం పేపర్లో చూసినట్లయితే మన హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి వెళ్తూ వచ్చినారు. ఎందుకు? మీ ఆలోచన ఏంటో చెప్పండి. ఒకవేళ న్యూస్ తెలియకపోతే, ఒకవేళ పేపర్ చదవటం అలవాటు లేకపోతే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఢిల్లీకి వెళ్ళినారు. ఢిల్లీకి ఎందుకు వెళ్ళింటారు? అక్కడ ఏదైనా మందిరం లేకపోతే దేవుని మందిరం ఉంటే దేవుని మందిరంలో కాసేపు ఆరాధన చేసి లేకపోతే ప్రభుత్వంలో పాల్గొంది మళ్ళీ రిటర్న్ రావడానికా? సింపుల్. ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తులు, మన చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఆ స్థలంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు ఇంకో దేశానికి కానీ, ఇంకో ప్రాంతానికి కానీ వారు వెళ్ళారు అని అనుకోండి. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేముకి వచ్చినారు. ఎప్పుడైతే యెరూషలేముకి వచ్చినారో వాళ్ళు సర్వసాధారణమైనటువంటి ఆలోచన అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏం రావచ్చు అంటే, బహుశా వారు హేరోదు రాజును కలవటానికి వచ్చారేమో. మేబీ దే హ్యావ్ కమ్ టు మీట్ అవర్ కింగ్. వారు బహుశా హేరోదు రాజును కలవటానికి వచ్చినారేమో. దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు డిస్కస్ విత్ హిమ్ అబౌట్ దర్ ఐడియాస్. వారు బహుశా వారి ఆలోచనలు కానీ ఏదైనా చర్చించడానికి ఏమన్నా హేరోదు రాజు కలవటానికి వచ్చినారేమో. మేబీ దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ టు టేక్ అవుట్ సమ్ రీసెర్చెస్. వారు బహుశా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాలనో లేకపోతే ఏదైనా ఒక అక్కడితో వచ్చారేమో. దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు ద పార్లమెంట్. వారు బహుశా పార్లమెంట్ని కలవడానికి వచ్చారేమో. అది వారి మనసులో మనము వీ కెన్ ఇమాజిన్, అలా ఊహించుకోవచ్చు. యెరూషలేం ప్రజల వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే అనుకుని ఉండవచ్చు. బహుశా వారి ఊహ కూడా అలాగే ఉండవచ్చు. మేబీ దే వుడ్ హ్యావ్ కమ్ టు మీట్ అవర్ కింగ్. వారు బహుశా మన రాజును కలవటానికి వచ్చారేమో అని అనుకున్నారు. కానీ ఒక్కసారిగా వారందరూ కూడా స్టన్డ్. దే వర్ ఆల్ స్టన్డ్. ఒక్కసారిగా వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ వచ్చినారు, విభ్రాంతి పొందుతూ వచ్చినారు. ఎందుకో తెలుసా? మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడనున్నాడు? ఎప్పుడైతే ఆ మాటను యెరూషలేంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వింటూ వచ్చినారు. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో రాయబడింది, హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా యెరూషలేం వారందరూ కలవరపడిరి. దే వర్ ఆల్ ట్రబుల్. అందరూ కూడా కలవరపడ్డారు. ఎందుకు? నన్ను కాదా, హేరోదు రాజును కలవటానికి కాదా వచ్చింది వీళ్ళు? ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు వచ్చినారే, తూర్పు దేశం జ్ఞానులు వచ్చినారే. దే హ్యావ్ ట్రావెల్ ఈవెన్ క్రాసింగ్ దర్ లిమిట్స్, క్రాసింగ్ బౌండరీస్, క్రాసింగ్ కంట్రీస్. ఎన్నో దేశాలను దాటుతూ వచ్చారేమో, బహుశా సరిహద్దులు దాటుతూ వచ్చినారేమో. ఇంత దూర ప్రాంతం నుంచి వారు వచ్చారే. హేరోదు రాజును కలవటానికి కాదా వీళ్ళు వచ్చింది? హేరోదు రాజు దగ్గర కాదంట, హేరోదు రాజు దగ్గర కాదంట అని యెరూషలేం అంతా కూడా మ్రోగిపోయింది. దే ఆర్ నాట్ కమ్ టు మీట్ అవర్ కింగ్.
వారు వచ్చింది హేరోదు రాజును పిలవటానికి కాదంట. ఎవరి కొరకు? యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? మారు భాషలో ఇదే వచనాన్ని మనం మార్చినట్లయితే ఆ ప్రశ్నను ఎలా మార్చుకోవచ్చు? వేర్ ఈస్ జీసస్, వేర్ ఈస్ క్రైస్ట్? క్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడు? రాజులకు రాజును, ప్రభులకు ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? దే హ్యావ్ కమ్ టు సీక్ ద లార్డ్. ప్రభు యేసు క్రీస్తును వెతకటానికే వారు వచ్చినారు. దే హ్యావ్ కమ్ టు సీక్ ద సేవియర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. లోకరక్షకుని వెతకటానికే వారు వచ్చినారు. దే హ్యావ్ కమ్ టు సీక్ ద రిడీమర్. విమోచకుని వెతకటానికి వచ్చినారు. దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆర్డినరీ పీపుల్. వారు సాధారణమైన వ్యక్తులు కాదు. అట్లాంటి వ్యక్తులు యెరూషలేముకు వచ్చి, వేర్ ఈస్ ద కింగ్, ద ట్రూ కింగ్, కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్, ద సేవియర్, ద రిడీమర్, రక్షకుడు, విమోచకుడు, ఆయన కూడా మేము ఆయన చూడటానికి వచ్చినాం. నాట్ హెరోడ్, నాట్ ద మినిస్టర్స్, నాట్ ద గ్రేట్ పీపుల్ ఇన్ జెరూసలేం. యెరూషలేం అటువంటి గొప్ప వ్యక్తులను, లేకపోతే యెరూషలేం అటువంటి మంత్రులను, లేకపోతే యెరూషలేం అటువంటి హెరోదు రాజును కాదు. వేర్ ఈస్ అవర్ కింగ్? మా రాజు ఎక్కడ ఉన్నాడు? మా రక్షకుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఆయన నిలుపడానికి మేము వచ్చాము. ఏమైనా సహోదరి, రాత్రికాల సమయంలో నీ ఎదుటగా తీసుకుని రాబడుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా? యోహాను సువార్త, జాన్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 18, యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయం. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 7వ వచనం. యోహాను సువార్త 18:7. John Gospel chapter 18 verse 7 is the question which is brought before you this evening. ఈ సాయంకాలం సమయంలో నీ ఎదుటకు తీసుకొని రాబడుతున్నటువంటి ప్రశ్న, మీరెవరిని వెతుకుచున్నారు? Whom seek ye? ఎవరిని వెతుకుచున్నారు? Is that you seeking the Lord? Is that correct that if you are seeking the Lord, నువ్వు నిజంగా క్రీస్తుని వెతుకుతున్నావా? నిజంగా రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభువు అయినటువంటి దేవుని వెతుకుతున్నావా? ఒకవేళ అలాగైతే బహుశా నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, నీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు, నీ ఎరుగు పొరుగు వారందరూ కూడా కలవరపడుతున్నారా? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యూదుల తూర్పు దేశ జ్ఞానులు ఎప్పుడైతే యెరూషలేముకి వచ్చినారో, వారు ఎప్పుడైతే ఆ మాటను సెలవిస్తూ వచ్చినారో, దే వర్ ఆల్ స్టన్డ్. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా స్టన్ అయిపోతూ వచ్చినారు. ఎందుకు? దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు సీక్ ద హెరోద్, బట్ దే హ్యావ్ కమ్ టు సీక్ ద రిడీమర్. వారు హేరోదు రాజుని వెతకడానికి కాదంటే వచ్చేది. వారు ఎవరిని వెతుకుతున్నారంటే యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు యేసు క్రీస్తుని వెతకడానికి వారు వచ్చినారు. అందుకే వారందరూ విభ్రాంతి, అందుకే అందరూ కలవరపడుతూ వచ్చినారు. బహుశా నువ్వు ఎంత సువార్త చెప్తున్నా, నువ్వు ఎంత దేవుని వాక్యం చెప్తున్నా, నీ మాటలు నీ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు, నీ స్నేహితులు పని చేయటం లేదేమో. నేను ఎప్పుడైతే ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి రోజుల్లో విజయవాడలో ఉన్నటువంటి పానూరు క్యాంపస్, శ్రీ చైతన్య క్యాంపస్లో నేను చదువుతూ వచ్చినాను. మాకు కరెక్ట్గా లెక్క పెట్టుకుంటే 3 బ్రేక్లు వచ్చేటివి. ఎప్పుడెప్పుడు తెలుసు ఆ బ్రేక్లు? మధ్యాహ్న కాలంలో లంచ్ బ్రేక్ 3 సార్లు. రోజులో మేము ఎన్నిసార్లు రూమ్కి వస్తామంటే 3 సార్లు మాత్రమే మేము రూమ్కి వెళ్ళడానికి అనుమతి. మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిన తర్వాత కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి రూమ్కి అనుమతినిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంకాలం స్నాక్స్ టైంలో కూడా రూమ్కి అనుమతిస్తారు. ఆ తర్వాత రాత్రి కాలంలో స్టడీ అవర్స్ అంతా అయిపోయినాక 10:30 తర్వాత మేము రూమ్కి వెళ్ళవచ్చు. అంతే 3 సార్లే. ఈ 3 సార్లు వెళ్ళినప్పుడు, ఈ 3 సార్లు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మా స్నేహితులు అందరికంటే కూడా నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతాను రూమ్కి, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఎప్పుడైతే బెల్ మోగిందో వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు రూమ్కి వెళ్ళిపోగానే మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మిగతా స్నేహితులు, మా రూమ్మేట్స్ అందరూ కూడా నిదానంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తారు. వారు రాగానే కూడా దే ఆర్ ఆల్సో స్టన్డ్. వారందరూ కూడా ఒకసారిగా స్టన్ అయిపోతారు. ఎందుకో తెలుసా? ఆ సమయంలో నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నటువంటి రోజుల్లో నాకున్నటువంటి అలవాటు ఏంటంటే, ఇచ్చినటువంటి బ్రేక్స్లో మొట్టమొదటిగా నేను చేసే పని ఏంటంటే, వెంటనే నా బైబిల్ని తెరుస్తాను, మోకాళ్ళ మీద పడి నా బెడ్ దగ్గర నేను ప్రార్థన చేసుకుంటూ బైబిల్ చదువుతాను. నా అనుదిన భాగం ఏదైతే ఉందో బైబిల్ చదివే అలవాటును దేవుడు నాకు ఇస్తూ వచ్చినాడు. ఏ బ్రేక్ చూసినా, మా స్నేహితులు ఎప్పుడు చూసినా, నన్ను చూసినప్పుడల్లా కూడా వారికి నేను ఏ విధంగా కనబడతానంటే, నేను బైబిల్ చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగానే వాళ్ళకి కనబడతాను. వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ పడుకునేస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ పడుకున్న తర్వాత నేను పడుకుంటాను. ఆ తర్వాత అందరూ పడుకున్న తర్వాత లైట్స్ ఆఫ్ చేసే టైంలో బైబిల్ క్లోజ్ చేసి
ఇంకా ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత నేను వారితో పాటు పడుకునేవాడిని. వారితో ఎక్కువగా నేను సమయం కూడా గడిపేవాడిని కాదు. ఒకరోజు మా స్నేహితులు కూడా అందుకే ఒక్కసారిగా ఎప్పుడైతే వారు నా ప్రవర్తన చేస్తూ వచ్చినారో, ఎప్పుడైతే నేను ప్రతి బ్రేక్లో కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అడుగుతూ వచ్చినారు, ఏంటో నువ్వు ఎప్పుడు బైబిల్ చదువుతూనే ఉంటావు, ఏంటో ఎప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నట్టు, ఎందుకు మాతో కలవచ్చు కదా, మాతో పాటు కొంచెం స్నాక్స్ తినొచ్చు కదా, లేకపోతే మాతో కలిసి కొంచెం జోకులు చేయొచ్చు కదా. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రశ్న అడుగుతూ వచ్చినారో దేవుడు వారికి స్వార్థం చెప్పే అవకాశాన్ని నాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. ప్రేమైన సహోదర సహోదరి, నీ మాటలను బట్టే, నీ ప్రవర్తనను బట్టే ఇతరులలో కార్యం జరుగుతుంది. నీ ప్రవర్తనను బట్టే, నీ తీరును బట్టే, నీ క్రియలను బట్టే నీతో ఉన్నటువంటి స్నేహితుల్లో కానీ, నీ తోటి వారిలో కానీ, నీ బంధుమిత్రుల్లో కానీ దేవుని కార్యం అనేటువంటిది మనం చూడవచ్చు. మనం మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే వారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టో, లేకపోతే వారు ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి వచ్చారనో దాని నిమిత్తం కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కలవరపడింది. ఎందుకు కలవరపడినారు? దే హ్యావ్ కమ్ టు సీక్ ద కింగ్. యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు, ఆయన వెతకడానికి వీరు వచ్చారు. ఎందుకు? ఈయనను వెతకడానికి వీళ్ళు వచ్చింది. ఆయన ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు, ఇంతవరకు ఆ న్యూస్ కూడా మాకు లేదు. ఎవరు అసలు యూదుల రాజు ఎవరు? ఇతను వెతకడానికి ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు వచ్చినారా? ఆ కారణాన్ని బట్టి వాళ్ళు కలవరపడుతూ వచ్చినారు. యేసుక్రీస్తును నీవు వెతుకుతున్నావా? హోమ్ సీకి. మీరు ఎవరిని వెతుకొచ్చినారు? రాత్రికాల సమయంలో ఎదుగుకు తీసుకుని రాబోతున్నటువంటి ప్రశ్న హోమ్ సీకి. యోహాను సువార్త 18:7. మీరు ఎవరిని వెతుకొచ్చినారు? హోమ్ సీకి. బైబిల్లో ఒక యవనస్తుడున్నాడు. ఆ యవనస్తుడు అతని గురించి రాయటమే తొలిసారిగా ఏ విధంగా రాయబడింది తెలుసా? అతను చేస్తున్నటువంటి ఫస్ట్ డ్యూటీని బైబిల్ ఏ విధంగా ప్రస్తావించబడిందంటే, అతను వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు, పల్లెలు దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఎందుకు వెళ్తున్నాడో తెలుసా? ఏదో వెతుకుంటే పోతున్నాడు. వెళ్తూనే ఉన్నాడు. యవ్వనస్తుడు చాలా చక్కగా ఉన్నాడు, చాలా సౌందర్యంగా ఉన్నాడు, చూడటానికి చాలా ఎర్రగా ఉన్నాడు, పొడుగ్గా ఉన్నాడు. ఎంతో చక్కటి యవ్వనస్తుడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పల్లెటూరు వాళ్ళు, అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాలందరూ కూడా భవిష్య వారిలో ఈ ప్రశ్న రావచ్చు, ఎక్కడికి యవనస్తుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు? ఏం వెతుకుతున్నాడు యవనస్తుడు? ఏం వెతుకుతున్నాడు తెలుసా? బైబిల్లో రాయబడింది, తప్పిపోయిన గార్ధబాములు. తప్పిపోయినటువంటి తన తండ్రి గార్ధబాములు వెతుకుతా వెళ్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి పేరు సౌలు. 1 సమూయేలు గ్రంథంలో మనం ఆ భాగాన్ని చూడవచ్చు. ఎప్పుడైతే సౌలు తప్పిపోయిన గాడిదలు వెతుకుతున్నాడు, వెతికినంత కాలం కూడా ఆ వ్యక్తి జీవితం మారలేదు, అతని యొక్క స్థితి మారలేదు. ఎప్పుడైతే తన గమ్యాన్ని మార్చుకున్నాడో, ఎప్పుడైతే వెన్ హీ చేంజెస్ డెస్టినేషన్, ఎప్పుడైతే తన గమ్యాన్ని మార్చుకున్నాడో, ఎప్పుడైతే తన తీర్మానం మారిపోయిందో, ఎప్పుడైతే తన గమ్యాన్ని మారుస్తూ వచ్చినాడో, ఆ యవనస్తుడు when Saul has changed his destination, ఎప్పుడైతే సౌలు తన గమ్యాన్ని మార్చుకుంటూ వచ్చినాడు, the rest was a history. ఆ తర్వాత జరిగినంతా కూడా ఒక చరిత్ర. ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, నీవు కూడా ఇంకా ఈ భూ సంబంధమైన వాటిని వెతుకుతున్నావేమో, ఇంకా తాత్కాలికమైన వాటిని వెతుకుతున్నావేమో, ఇంకా if you are still seeking the earthly things, carnal things, ఇంకా ఇవే వెతుకుతున్నావేమో, కొద్ది కాలం తాత్కాలికంగా ఉన్న వాటినే వెతుకుతున్నావేమో. చేంజ్ యువర్ డెస్టినేషన్. నీ గమ్యాన్ని మార్చుకో. యేసుక్రీస్తును వెతుకుతున్నావా? ఆర్ యు సీకింగ్ ద లార్డ్? ఒక్కసారి నీ గమ్యాన్ని మార్చుకుంటే, సౌలు జీవితం ఏ విధంగా మార్చబడిందో నీ జీవితం కూడా ఆ విధంగా మార్చబడుతుంది. నీ కొరకే దేవుడు ఎన్నెన్నో రాసి పెట్టినాడు. మెనీ క్రౌన్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. నీ కొరకే కిరీటాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఈ క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారైతే పైన వాటినే వెదకుడి. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం. If you seek the Lord Jesus Christ, then see how your life will be. ఒక్కసారి యేసుక్రీస్తుని వెతికినట్లయితే నీ జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ తర్వాత నువ్వే చూడు. ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఎవరిని వెతుకుచున్నావు? రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో, తూర్పు దేశం జ్ఞానులు
యేసు క్రీస్తుని వెతకటానికై వచ్చినారు. దే ఆర్ సీకింగ్ ద లార్డ్. వారు యేసు క్రీస్తుని వెతుకుతూ వచ్చినారు. రెండవదిగా మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు కలిసినాయి. ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. ఎవరైనా ఒకరు. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10-11 వచనాలు. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 2 verse 10 and 11. వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితుల ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణి పూలను కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించి చాలండి. ఏమని రాయబడింది? 11వ వచనం అక్కడ ఆఖరి లైన్లో మనం చూసినట్లయితే తమ పెట్టెలు విప్పి, చివరి వరుసలో ఏమని రాబడింది? ఆయనకు సమర్పించిరి. తమ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పించిరి. నా పేరు షాలేం రాజ్. మా తల్లిదండ్రులు ఇరువురు కూడా దైవ సేవకులు, దేవుని ప్రభు సేవలో ఉన్నారు. చిన్నతనంలో నుండి కూడా దేవుని సేవకులతో నేను పెరుగుతూ వచ్చినాను. దేవుని ఇంట్లోనే పెరుగుతూ వచ్చినాను. దేవుని మందిరంలోనే నేను పెరుగుతూ వచ్చినాను. దేవుని ప్రజలతోనే సహవాసం, దేవుని ప్రజలతోనే నేను ఎక్కువగా సమయాన్ని గడుపుతునేవాడిని. నా విద్యాభ్యాసం కూడా ఎలా సాగిందంటే కొన్ని మాటలు చెప్పి ముగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా విద్యాభ్యాసం కూడా ఎలా సాగిందంటే, బహుశా ఇక్కడ యూత్ మీటింగ్లో ఉన్నటువంటి వారు ఇఫ్ ఐ ఆమ్ కరెక్ట్, ఒకవేళ నేను చెప్పిన కరెక్ట్ అయితే, నేను మారినన్ని స్కూల్స్ మీరు ఎవరు కూడా మారి ఉండకపోవచ్చు. నేను మారినటువంటి స్కూల్స్ మీరు ఎవరు కూడా మారి ఉండకపోవచ్చు. ఎన్ని స్కూల్స్ మారానో తెలుసు. నాకు కరెక్ట్గా నా ఊహ తెలిసి నేను 9 స్కూల్ నేను మారుతూ వచ్చినాను. ఏంటబ్బా ఈ బ్రదర్ 9 స్కూల్ మారినాడు, బహుశా ఇతడు ఇండిసిప్లిన్ స్టూడెంట్ ఏమో, బహుశా ఈ వ్యక్తి చాలా డల్ స్టూడెంట్ ఏమో, లేకపోతే టీసీలు వస్తూ ఉన్నాయేమో, కరెస్పాండెంట్ కానీ లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ ఈ అబ్బాయిని తరిమేశారేమో అని అనుకుంటున్నారేమో. అలా అనుకోకండి. ముందుగానే చెప్తా వచ్చినాను, మా తల్లిదండ్రులు దేవుని దాసులు కాబట్టి, దేవుని సేవకులు కాబట్టి ప్రభు వారిని అనేక చోట్లకు తీసుకుని వెళ్తూ వచ్చినాడు. అనేక చోట్ల కూడా వారు పరిచయం చేస్తూ వచ్చినారు. ఆ కారణాన్ని బట్టి వారు మారిన ప్రతిసారి కూడా నేను కూడా ఏం చేయాలి? స్కూల్ మారుతుంది, నాకు కూడా స్కూల్ మారుతుంది. కాబట్టి నేను ఆ విధంగా 9 స్కూల్ మారినాను. 9 స్కూల్స్లో బహుశా స్కూల్ అంటే బహుశా స్టాండర్డ్స్ మనం ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఎన్ని 1 to 10 1 to ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టు 10th స్టాండర్డ్, 1 to 10th స్టాండర్డ్ ఉంటే అంటే బహుశా మనం యావరేజ్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్కి ఒక్కొక్క స్కూల్. ఆ విధంగా నా విద్యాభ్యాసం జరుగుతూ వచ్చింది. ఒక్కొక్క స్కూల్ అసలు కొన్నిసార్లు అయితే 6 నెలలకు ఒక స్కూల్ మారటం, లేకపోతే అలా చాలా స్కూల్స్ని మార్చబడుతూ వచ్చినాను. ఆ తర్వాత అది కేవలం దేవుని దాసుల పరిచయం బట్టి, ప్రభు తీసుకుని వచ్చిన విధానం బట్టి ఆ విధంగా మార్చబడుతూ వచ్చిన. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే చదువుతూ వచ్చినానో చిన్ననాటి నుండి కూడా నాలో ఒక కళ ఉండేది. చిన్నతనం నుండి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఒక కళ ఉండేది. చిన్నప్పటి నుంచే నేను ఒక డాక్టర్ అవ్వాలని నేను అనుకున్నాను. ఐ షుడ్ బికమ్ ఏ డాక్టర్, నేను ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి. ఆ విధంగా నేను చదువుతూ వచ్చినాను. ఎక్కువగా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద దృష్టి పెడుతూ వచ్చినాను. 10th క్లాస్ అయిపోయింది. 10th క్లాస్ అయిపోగానే అడుగుతూ వచ్చినారు, ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావు, నీ గోల్ ఏంటి, నువ్వు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు చాలా ఏమని అడుగుతూ వచ్చినారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి బైపీసీ తీసుకున్నాను. బైపీసీ తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ కూడా అయిపోయింది. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వెంటనే బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, డాక్టర్ అవ్వాలి అన్న కళ, అన్న ఆశ ఎవరికైతే ఉందో వారందరూ కూడా తమ కళను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటే, ఫ్రీగా ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలంటే ఓన్లీ 1 ఎగ్జామ్, నీట్ ఎగ్జామ్. మేము 2017 ఆ సమయంలో నీట్ యొక్క ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, నీట్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ మా బ్యాచ్తోనే నీట్ని ప్రవేశపెడతా వచ్చినారు. సరే నీట్ ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నాం. నీట్ ప్రిపేర్ అయ్యి చాలా ఎన్నో కళలు అప్పటి నుంచి కూడా కళలు కంటే వచ్చినాను. నీట్లో సీట్ రావాలి, నాకు మంచి ఫ్రీ సీట్ రావాలి, మంచి డాక్టర్ అయిపోవాలని కళలు కంటే వచ్చినాను.
చిన్నతనం నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా నా కళలు కూడా ఎట్లా ఉండేటివి అంటే, నేను ఇంకా డాక్టర్ కాలేదు కానీ అయినప్పటికీ నేను ఊహించుకుంటా ఉండేవాడిని, నేను ఒక డాక్టర్ అయిపోతాను, నేను డాక్టర్ అయినప్పుడు మంచిగా బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాను, నేను మంచి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ కడతాను, అంతేకాదు డాక్టర్ ఉద్యోగంతో పాటు నేను ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోవాలి, నా పేరు చాలామందికి తెలియాలి, నేను బాగా డబ్బులు ఉన్నవాడిగా అవ్వాలి, ఎన్నో కోట్లు రావాలి. అలా నేను నా ఊహల్లో అప్పటి నుంచి కూడా నా ఊహల్లో ఎట్లుండేదంటే కోట్లే ఉండేటివి. బహుశా మనకు అప్పటికే కోట్లు అంటే ఏందో తెలుసు కాబట్టి అందరికీ చాలా అప్పటికే క్రోర్స్ అనేది ఏంటో ఎక్కువగా వినబడుతూ ఉంటాయి. పేపర్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ క్రోర్స్ అనే మాట ఎక్కువగా వినబడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను కూడా అట్లా అనుకుంటా ఉండేవాడిని, కోట్లు రావాలి, నేను మంచి కోటీశ్వరుని అయిపోవాలి, బాగా చేతున్న డబ్బులు ఉండాలి, పెద్ద పెద్ద అంతస్తుల్లో ఉండాలి, బాగా విలాసవంతంగా జీవించాలని అలా అనుకుంటుండేవాడిని చిన్నతనం నుండి కూడా. ఇంటర్మీడియట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈవెన్ నీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతుండగానే కలలు అంటుండేవాడిని, నేను మంచి డాక్టర్ అయిపోవాలి, బాగా సంపాదించాలి, బాగా డబ్బున్నవాడిగా అయిపోవాలని అనుకుంటా ఉండేవాడిని. నీట్ ఎగ్జామ్ రానే వచ్చింది, నీట్ ఎగ్జామ్ పరీక్ష కూడా అయిపోయింది. దేవుడు నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు, ఫ్రీ సీట్ని ఇవ్వలేదు. సరే మరలా ఒకసారి రాద్దామని మళ్ళా పట్టుదలతో అదే కళలతో నేను డాక్టర్ అయిపోవాలి, బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి, బాగా పేరున్నవాడిగా అయిపోవాలి, మంచి సంపన్నుడు కావాలని అదే తలంతో మళ్ళీ రాస్తూ వచ్చినాను. ఎన్నిసార్లు రాసినా కానీ దేవుడు మళ్ళీ నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా రాస్తూ వచ్చినాను, అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు. అదే ఆలోచన, అదే తలంపు, అదే కళ. ఎన్నిసార్లు ఆ కళలతోనే నేను డాక్టర్ అవ్వాలి, నేను మంచి పేరున్నవాడిగా అదే ఆలోచనతోనే అదే ప్రార్థన, ప్రభా నాకు మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వు, నాకు మంచి సీట్ ఇవ్వు ప్రభా, నన్ను మంచి డాక్టర్గా అయ్యేలా చేయవు, నేను డాక్టర్ అవ్వాలి ప్రభా, నాకు సహాయపడని అదే ప్రార్థన. నేను నీట్ ఎగ్జామ్ రాసిన ప్రతిసారి కూడా ఈవెన్ నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ముందు పెట్టుకున్న ఫస్ట్ 5 minutes నేను ప్రేయర్కి కేటాయిస్తాను. ఫస్ట్ ప్రేయర్ ఇస్తున్నాను, ప్రభా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను, పేపర్ వచ్చేసింది ప్రభా, నన్ను మంచి డాక్టర్ అవ్వాలని సహాయపడు ప్రభా, నీకు సహాయం నాకు చాలా అవసరం ప్రభా, నేను డాక్టర్ అవ్వాలి, నాకు సహాయపడని ప్రార్థన చేసుకొని ఇంకా పేపర్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసేవాడిని. అలా చేసిన ప్రతిసారి కూడా దేవుడు నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు. ఒకసారిగా నేను కుమిలిపోతూ వచ్చినాను, ఉన్నట్టుండి ఏదో తెలియని బాధ, ఉన్నట్టుండి ఎందుకో లోపలనే కన్నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏంటబ్బా దేవుడు నాకు ఫ్రీ సీట్ ఇవ్వలేదే, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎన్నెన్నో కళలు కన్నానే, ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నానే, ఇప్పుడు నా ఆశలన్నీ ఆవిరైపోయినాయి. గాడ్ హెస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ మీ ఎ ఫ్రీ సీట్. బహుశా నేను ఇంకా డాక్టర్ని కానేమో, నాకు ఇంకా ఫ్రీ సీట్ రాదేమో, బహుశా ఇక నేను ఇంకా డాక్టర్ని అవ్వలేనేమో దిగులు పడుతూ వచ్చిన ఆ సంవత్సరమే ఎప్పుడైతే ఆలోచనతో ఎప్పుడైతే కుమిలిపోతున్నానో, ఎప్పుడైతే దుఃఖంలో, బాధలో, నిరాశలో, నిస్పృహలో ఉన్నానో ఆ సమయంలో నేను నా ప్రార్థన మార్చుకుంటూ వచ్చినాను. ఈసారి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చినానంటే, ప్రభా నాకు జ్ఞానము నీవు, లార్డ్ గివ్ మీ విజ్డమ్, గ్రాంట్ మీ విజ్డమ్. ఈసారి ఎందుకో తెలుసా, డాక్టర్ అవ్వడానికి కాదు, నీ సేవలో, నీ పరిచర్యలో, నీ వాక్యంలో నాకు జ్ఞానం ఇవ్వు. లార్డ్ ప్లీజ్ గ్రాంట్ మీ విజ్డమ్ ఇన్ దైన్ వర్డ్ అండ్ ఇన్ దైన్ మినిస్ట్రీ. వచనం ప్రతి పత్రిక చూసినట్లయితే ఈరోజు ప్రతి సంఘానికి కూడా అది సాదృశ్యం, ప్రతి సంఘానికి కూడా మాదిరి, ప్రతి విశ్వాసిలో కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి కార్యం. ఒక్కొక్క అపోస్తులైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రికలను చదివినట్లయితే హౌ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్డ్స్ హీ హ్యాస్ యూజ్డ్, ఎంత మంచి ఆ పదాలు చూసినప్పుడు నాలో నేను కూడా అనుకుంటా హౌ వైస్ మ్యాన్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్. అతడు ఎంత తెలివి ఉంటే కానీ, అతనికి ఎంత నైపుణ్యం ఉంటే కానీ ఇంత చక్కటి పదాలు వాడుతున్నాడు. ఎంత చక్కగా అసలు ఒక్కొక్క పత్రిక కూడా ఒక్కొక్క లైన్ చదువుతున్నాయి, హృదయాలు కదిలిపోతాయి. ఇట్లాంటి పదాలని దేవుడు రాయిస్తూ వచ్చినాడు. గమనికల పాదాల దగ్గర పెరిగినటువంటి వ్యక్తి, యూనివర్సిటీస్లో చదివినటువంటి వ్యక్తి, ఎంతో చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, బహుశా అతడిలో కూడా చిన్నప్పుడు అతడు కూడా ఏదేదో కలలు కనివచ్చు, కానీ ఒక అపోస్తలుడైన పౌలుగా దేవుడు మారుస్తూ వచ్చినాడు. మోషే ఐగుప్తు సకల విద్యలను కూడా అభ్యసించినటువంటి వ్యక్తి. హీ ఈస్ అన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఒక్కసారి నీ గమ్యాన్ని మార్చుకో, ఒక్కసారి నీ ప్రార్థన మార్చి చూడు, దెన్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సౌలు ఒక్కసారిగా తన గమ్యాన్ని మారుస్తూ వచ్చినాడు. ద రెస్ట్ వాస్ ద హిస్టరీ. అతను జరిగినంత కూడా ఒక చరిత్ర. నీవు కూడా ఇంకా భూ సంబంధమైన వాటిని వెతుకుతున్నావేమో,
ఇంకా తాత్కాలికమైన వాటిని వెతుకుతున్నావేమో, ఇంకా నీ స్వంత ఆలోచనలు బట్టే, నీ స్వంత తీర్మానం బట్టే, నీ స్వంత కళలను బట్టే పరిగెడుతున్నావేమో. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు, ఎంతో విద్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, బైబిల్ గ్రంథమే వారి గురించి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్, దే ఆర్ వాయిస్, బిహోల్డ్ దే ఆర్ వాయిస్. ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు. వారి గురించి వారు ఏం చేస్తూ వచ్చినట్టే, ఎప్పుడైతే ప్రభుని కనుగొన్నారో, యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినారు, రాయబడినటువంటి మాట 11 వచనం మధ్య భాగంలో రాయబడినటువంటి మాట, తమ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పించిరి. బహుశా వారు తమ పెట్టెలను విప్పి ఆయనకు సమర్పించకుండా ఉన్నట్లయితే వారి గురించి పరిశుద్ధ బైబిల్లో రాయబడేది కాదేమో. బహుశా ఈ సందర్భం కూడా ఇక్కడ రాయబడేది కాదేమో. ప్రేమైన సహోదర సహోదరి, నీ హృదయపు పెట్టెల్ని ఒక్కసారి విప్పి ప్రభుకు సమర్పిస్తావా? నీ హృదయంలో ఇంకా నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించటం లేదేమో. ఒకవేళ నీవు కూడా ఒక డాక్టర్ అవ్వాలన్న కళతోనే నీట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కానీ దేవునికి ఇంకా సీట్ ఇవ్వటం లేదు. వన్స్ చేంజ్ యువర్ ప్రేయర్. ఒక్కసారి నీ ప్రార్థన మార్చుకో. నీ పెట్టెను విప్పి ఆయనకు సమర్పించు. ప్రభువా, నా హృదయ పెట్టె నీకు సమర్పిస్తున్నా. ఐ ఆఫర్ అంటు యు, నీకు సమర్పిస్తున్నా. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులే, అంతటి నైపుణ్యమైనటువంటి వ్యక్తులే, అంత గొప్ప వ్యక్తులే, ఈ కేవలం ఈ యొక్క డబ్బు, ఈ యొక్క బంగారం, ఈ యొక్క సామ్రాణి, ఈ చదువు అంతా వ్యర్థం. ఈ పెట్టెలు ప్రభువుతో మేము విప్పుతున్నాం, ఆయనకు సమర్పిస్తున్నాం. దే హావ్ ఆఫర్డ్ అంటు గాడ్. సమస్తాన్ని అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా సమస్త పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడు. హి హస్ కౌంటెడ్ ఇట్ యాజ్ డన్. పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొని ప్రభుని సేవించుటే ఎంతో గొప్ప భాగ్యంగా ఎంచుకుంటూ వచ్చిన మోషే కూడా అంటాడు, ప్రభు ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుటే ఎంత మంచి సాక్ష్యం. వారికి ఉన్నటువంటి చదువు, వారికి ఉన్నటువంటి డబ్బు, వారికి ఉన్నటువంటి హోదా, ఇట్స్ ఆల్ డన్. ఇదంతా కూడా పెంటతో సమానంగా ఎంచుకుంటూ వచ్చారు. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు బైబిల్లో వారి గురించి ఎక్కడెక్కడైతే ప్రస్తావించదో వారి గురించి అస్సలు వేరే పదంతో కానీ వారి పేర్లతో కానీ ఎక్కడ ప్రస్తావించదు. దే ఆర్ వైస్ పీపుల్. వారి గురించి రాయబడినటువంటి ప్రతి చోట కూడా దే ఆర్ వాయిస్. వారు జ్ఞానులయ్యా, వారు జ్ఞానులు. ఆ జ్ఞానం చేస్తున్నటువంటి కార్యం ఏంటి? ఈ జ్ఞానము కేవలం వ్యర్థమే. ఈ జ్ఞానం అంతా తాత్కాలికమే. ఈ హోదా, ఈ పదవి, ఈ డబ్బు, ఈ బంగారు, ఈ సాంబ్రాణి, ఈ చదువు, ఈ అంతస్తు, ఈ ఉద్యోగం కేవలం తాత్కాలికమే. వారు తమ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పిస్తావా? నీ హృదయ పెట్టెలో నీ స్వంత ఆలోచనతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నావేమో, నీ స్వంత తలాపులతో నేను ఇంకా ప్రయాణిస్తున్నావేమో. ఓపెన్ యువర్ బాక్సెస్ అండ్ ఆఫర్ ఇట్ టు ద లార్డ్. ఒక్కసారి నీ హృదయం పెట్టెలను విప్పి ప్రభుకు సమర్పించు. నీ కొరకు ఎన్నెన్నో కాచుకుని ఉన్నాయి. ప్రభు నీ కొరకు ఎన్నెన్నో సిద్ధపరిచినాడు. నీతి కిరీటం, జీవ కిరీటం, ఎన్నెన్నో కిరీటాలు నీ కొరకే కాచుకొని ఉన్నాయి. దే ఆర్ వెయిటింగ్. ఎప్పుడెప్పుడు ప్రభు నీకు ఇవ్వాలి, ఎప్పుడెప్పుడు ప్రభు నీ కొరకు అన్ని సిద్ధపరిచినాడు. అంతేకాదు ಮತ್ತೆ ఇదే కొత్త నిబంధనలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఒక మాట అంటారు, ఏమని? మీ కొరకు నేను స్థలం సిద్ధపరిచా. వెళ్ళొచ్చాను. ప్రభు నీ కొరకు స్థలం సిద్ధపరిచినాడే, వెళ్ళాలని లేదా? బంగారు పట్టణం, నిత్య రాజ్యం, ప్రభువుతో కలిసి ప్రభువుతో ఉండాలని లేదా? భూమి మీద ఉన్నటువంటిది సమస్తం కూడా తాత్కాలికమే. మనకున్నటువంటి చదువు కానీ, మనకున్నటువంటి అంతస్తు కానీ, మనకున్నటువంటి పదవులు కానీ, హోదా కానీ, లేకపోతే డబ్బు కానీ, ఇల్లులు కానీ, ఏదైనా కూడా తాత్కాలికమే. ఓపెన్ యువర్ బాక్సెస్ అండ్ ఆఫర్ ఇన్ టు ద లార్డ్. మీ పెట్టెలు మీకు ప్రభుకు సమర్పిస్తావా? తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వారు తమ పెట్టెలు మీకు ప్రభుకు సమర్పిస్తూ వచ్చినారు. ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, నో మ్యాటర్ హౌ యు ఆర్, నువ్వు ఎటువంటి వాడైనా సరే, నువ్వు ఏ చోట ఉన్నా సరే, నువ్వు ఏ పదవిలో ఉన్నా సరే,
ఈ రాత్రికాల సమయంలో దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అంటు యూ, ఈవెన్ అంటు యూ, నీతోనే. ఒకసారి నీ పెట్టెలు మీకు ప్రభుకు సమర్పిస్తావా? అవకాశాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. ఈ రాత్రికాలం సమయమే. బహుశా రేపు ఉదయకాలం సమయంలో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడో లేదో కూడా చెప్పలేదు. దెర్ ఇస్ నో హోప్ ఫర్ టుమారో. రేపటి దినం ఉంటుందని కూడా నిరీక్షణ కూడా లేదు. ఈ రాత్రే ప్రభు వస్తాడేమో. అర్ధరాత్రి వేళ పెళ్లి కుమారుడు వస్తాడు, కేక వినబడింది. అర్ధరాత్రి వేళ, ఇన్ మిడ్ నైట్ కేక వినబడింది. అర్ధరాత్రి వేళ ఒక కేక వచ్చింది, పెళ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు. మేబీ దిస్ మిడ్ నైట్ మీద లార్డ్ కమ్. ఈ అర్ధరాత్రి వేళ దేవుడు రావచ్చేమో. ఈ క్షణమే, మరో క్షణమే దేవుడు రావచ్చేమో. నీ కొరకే జీవ కిరీటం సిద్ధంగా ఉందా? హ్యావ్ యూ నీ యొక్క ప్రవర్తన బట్టి, నీ మాట బట్టి, నీ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి ఒకసారి పరీక్షించుకోండి. నేను నా కొరకే నేను పరలోకానికి వెళ్తే నాకు ఒక జీవ కిరీటం ఉంటుందా? నా కొరకే ఒక స్థలం ఉంటుందా? అసలు నేను పరలోకానికి వెళ్తానా? ఒకసారి పరీక్షించుకో. యంగ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఎవరైనా పురుషులు, ఎవరైనా స్త్రీలు, ఎవరైనా సరే, ఎగ్జామిన్ యువర్ హార్ట్స్. లేదు నేను డాక్టర్ని అవ్వాలి, నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని అవ్వాలి, నేను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని అవ్వాలి, నేను ఒక మంచి చదువుకుంటాను, నేను ఇట్లాగే వెళ్తాను, నేను ఈ త్రోవలోనే ఉంటాను అనుకుంటే, బిహోల్డ్ దిస్ వైస్ మెన్ ఆర్ ఎ ఛాలెంజ్ టు దిస్ ప్రెజెంట్ జనరేషన్. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ఇదిగో తూర్పు దేశం జ్ఞానం నేటి తరానికి ఒక సవాల్ని విసురుతున్నారు. తమ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పించినారు. నీవు కూడా నీ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పిస్తావా? ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు ఓపెన్ యువర్ బాక్స్ అండ్ ఆఫర్ అంటు ద లార్డ్? ప్రభా, నా తలాంతుని, నా యొక్క వనరులని నీ కొరకే నేను సమర్పిస్తాను. నీ యొక్క సమయాన్ని కానీ, నీ యొక్క తలాంతుల్ని కానీ ప్రభు కొరకే సమర్పించే వాడిగా ఉన్నావా? పరీక్షించుకున్నాం. అందరూ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక క్షణం మౌనంగా పరీక్షించుకున్నాం. అందరూ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఒక క్షణం. ఇంతవరకు కూడా నీవు కూడా నీ స్వంత ఆలోచనతోనే, ఇంకా ఈ యూత్ మీటింగ్లో కూడా నీవు ఇంకా నీ స్వంత ఆలోచనతోనే నువ్వు ఉన్నావేమో, ఇంకా నీ స్వంత తలాపులతోనే నువ్వు వెళ్తున్నావేమో, ఇంకా నీ యొక్క సొంత ప్రణాళికలతోనే నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావేమో. యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే. ప్రభు నీ కొరకే ఎన్నెన్నో సిద్ధపరిచున్నాడు. భూమి మీద నుండి సమస్తం కూడా, ఈ భూమి ఆకాశం కూడా, నీకున్న చదువు కానీ, నీ అంతస్తు కానీ, నీ యొక్క పదవులు కానీ, ఏదైనా సరే, ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ టెంపరరీ. నీ జీవితం కూడా తాత్కాలికమే. బట్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎటర్నల్ కింగ్డమ్. నిత్య రాజ్యం ఒకటి ఉంది. మారని దేవుడు ఒకడున్నాడు. ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఒకడున్నాడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. హోమ్ సీకి, ఎవరిని వెతుకుచున్నాను? తూర్పు దేశ జ్ఞానులు తమ పెట్టెలు విప్పి ఆయనకు సమర్పించిరి. దే హ్యావ్ ఆఫర్డ్ ఇట్, దే హ్యావ్ ఓపెన్డ్ ఇట్ బిఫోర్ ద లార్డ్. నీవు కూడా నీ పెట్టెలు విప్పి ప్రభుకు సమర్పిస్తావా? ప్రభు కొరకే నీ యొక్క సమయాన్ని కానీ, నీ యొక్క తలాంతులు కానీ, నీ యొక్క వనరులు కానీ, ప్రభు నీ జీవితాన్ని కానీ ప్రభువు కొరకే అర్పించేవాడిగా అవుతావా? వెజల్స్ అంటూ హానర్, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా, వెజల్స్ వర్త్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ప్రైజ్, గ్లోరీ అండ్ హానర్ అంటూ గాడ్. దేవుని కొరకే ఘనత, మహిమ, ప్రభావం తెచ్చే పాత్రగా, ఆయన చేతిలోని పాత్రగా, ఆయనకు ఉపయోగకరమైన పాత్రగా అవుదామా? ఒకవేళ దేవునికి పనికిరాని పాత్ర అయితే జాగ్రత్త పడుస్తామా? దేవుని నిన్ను పారవేస్తాడేమో. If there is a vessel which is not useful to God, దేవునికి పనికి రాని పాత్ర ఒకవేళ ఆయన చేతికి వస్తే, maybe the Lord would destroy it. దేవుడు దాన్ని పారవేస్తాడేమో. ఎప్పుడైతే యజమానుడు తోటకు వచ్చినాడో, ఎప్పుడైతే యజమానుడు వచ్చినాడో, ఇంకా ఎందుకు ఇది ఫలించడం లేదు, దీనికి నరికి వెళ్తాం, దీనివల్ల ఎందుకు నేల వ్యర్థమైపోతుంది. ఎప్పుడైతే
యజమాని సెలవిస్తూ వచ్చినాడు, ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనేమో, లెట్ ఇట్ బి అలోన్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండనేమో, ఈ సంవత్సరమైనా ఫలిస్తావేమో, ఈ సంవత్సరమైన పనికొచ్చే పాత్రగా, దేవుని చేతిలో ఉపయోగపడే పాత్రగా, అర్హమైన పాత్రగా, ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా మార్చబడతావేమో.